نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کا گناہ کرتے ہوئے میں اہل بیت کا قریب ہو سکتا ہوں، نہیں قریب ہو سکتا، اس لیے کہ اہل بیت نور ہے اور گناہ ظلمت ہے، اور ظلمت کبھی بھی نور کے قریب نہیں جا سکتی۔ جب انسان اپنے وجود کو نورانی بنائے گا، جب اپنے دل کو نورانی بنائے گا، روح کو نورانی بنائے گا، تو جب نور پیدا ہوگا تو خود بخود قربت بڑھ جاتی ہے، خود بخود محبت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ زیارت انسان کی نورانیت کو بڑھاتی ہے، اس کے اندر جرأت کو پیدا نہیں کرتی کہ وہ اللہ کی مخالفت کرے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کہ جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی روحوں کو جلا دینے کے لیے، روحوں کو نورانی کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور جب اس ذکر اہل بیت میں امام حسین کا ذکر آ جاتا ہے اور امام حسین کی مظلومیت کا ذکر آ جاتا ہے تو اس تاثیر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی نورانیت میں اور زیادہ چمک آ جاتی ہے۔ لہٰذا اہل بیت کا جہاں پہ ذکر ہو، ان کے فضائل جب بیان کیے جائیں، ان کی ہدایتوں کو جب بیان کیا جائے، وہاں ذکر حسین بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ ذکر حسین ان تمام مجالس کی چاشنی ہے، ان تمام مجالس کا نمک ہے، اور جب تک یہ حسین کا ذکر نہیں آئے گا تب تک اہل بیت کے دوسرے ذکر میں کوئی نمکینی نہیں آ سکتی، اس میں چاشنی نہیں آ سکتی۔ امام حسین نے قربانی جو ایسے دی ہے کہ امام حسین کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے یہ ذکر زندہ رہا ہے، اور یہ ذکر کرنے کے لیے ہمارے لیے مجلسیں آمادہ ہوئی ہیں۔ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی شاید ہم اس طرح سے بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر نہ کر پاتے۔ لہٰذا امام حسین کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان مجلسوں کے اندر امام حسین کی مظلومیت کو بیان کریں۔ اور آج جس مظلوم کی میں مصیبت آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ شخص ہیں کہ جو امام حسین کی پہلی قربانی، کربلا کی نہضت، کربلا کے واقعے کی پہلی قربانی جناب مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی نمائندگی کے طور پر کوفے کی طرف بھیجا۔ مکے سے جب روانہ ہوئے تو جناب مسلم کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ بھیا جاؤ وہاں کے حالات سے مجھے باخبر کرو، اگر حالات مناسب ہیں تو کوفیوں نے مجھے دعوت دی ہے میں اس کوفے کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام کی یہ عظیم نمائندہ، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی عظمت کتنی بلند ہے کہ امام حسین جیسا شخص ان پر اعتماد کر رہا ہے۔ امام حسین کے معتمد ہیں جناب مسلم بن عقیل، جاتے ہیں کوفے میں اور کوفیوں کو دعوت دیتے ہیں امام حسین کی طرف اور بیعت لیتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی گئی۔ جب مغرب کا ٹائم ہوا تو جب نماز کے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جناب مسلم کے پیچھے نماز مغرب میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اس مظلوم کا کیا حال ہوگا؟ جب ابتدا کی نماز کی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، جب نماز عشاء کو ختم کیا ہے تو پیچھے ایک فرد بھی نہیں تھا جو جناب مسلم کا ساتھ دے اور جناب مسلم کو اپنے گھر کی طرف لے جائے۔ عزادارو بڑی مصیبت ہے جناب مسلم کی۔ جناب مسلم ایک غریبانہ انداز میں مسجد سے نکلتے ہیں، نہ گھر، کوفے میں کوئی گھر ہے جس کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جناب مسلم گلیوں میں بھٹکتے ہوئے ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، رات کا ٹائم ہو جاتا ہے، ایک خاتون، ضعیفہ خاتون نکلتی ہے، کہتی ہے کہ اے غریب تم کون ہے اور کس طرح سے تو اس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، حالات ناامن ہیں، تو اپنے گھر چلا جا۔ اس مظلوم نے کہا کہ جس کا گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ عزادارو جب جناب مسلم نے یہ کہا تو اس خاتون نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تم کون ہو؟ جناب مسلم نے کہا میں حسین کا وکیل اور نمائندہ مسلم بن عقیل ہوں۔ کیونکہ وہ مومنہ تھی، فوراً جناب مسلم کو اپنے گھر کے اندر دعوت دی، اور جیسے ہی جناب مسلم پہنچے جناب مسلم کی خدمت کی، جناب مسلم نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب تہجد کے لیے اٹھے، نماز تہجد پڑھنے لگے، تو اسی خاتون کا ایک بیٹا تھا، وہ دشمن اہل بیت تھا،
वो भी जनाब मुस्लिम की खबर लेने के चक्कर में था। जैसे ही घर पहुंचा तो जनाब मुस्लिम के जिक्र की आवाज उसके कानों पर पहुंचती है, सुनता है और अपनी माँ से पूछता है कि ये कौन है। तो उस खातून ने कहा कि तुम्हें खुदा की कसम है किसी को बताना नहीं, ये हमारे मेहमान मुस्लिम है जो हुसैन के नुमाइंदे इस कूफे में आए हैं, हमने इनको घर में पनाह दी है। इस मलून ने फौरन इब्ने जियाद पर पैगाम पहुंचाया, कहा कि तुम मुस्लिम को ढूंढ रहे हो, मुस्लिम हमारे घर में मौजूद है। अज़ादारो इब्ने जियाद ने इब्ने अशस के जरिए से एक लश्कर को रवाना किया ताकि जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके ले आए। अज़ादारो जनाब मुस्लिम को पता चला, जनाब मुस्लिम ने वो शुजात के जौहर दिखाए कि जो आले मोहम्मद की शुजात के जौहर होते हैं। अज़ादारो इस तरह से जंग की कि इब्ने अशस को ये मालूम हुआ कि हम इस शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा इब्ने जियाद को खत लिखता है, पैगाम भेजता है कि जल्दी करो और सिपाही भेजो, हमें किसी सब्जी फरोश ने कूफा के साथ मुकाबले के लिए नहीं भेजा, ये तो शेर आले मोहम्मद है, इसके साथ जंग करना मुश्किल है। एक और लश्कर आता है। उसके बाद इब्ने जियाद ने पैगाम दिया, कहा कि इब्ने अशस तुम मुस्लिम का मुकाबला नहीं कर सकते, मुस्लिम को अगर पकड़ना है, गिरफ्तार करना है तो मकर फरेब के साथ उसको गिरफ्तार करो। अज़ादारो इब्ने अशस ने क्या किया, खवातीन को और बच्चों को कहा कि तुम घरों पे चढ़ जाओ, छतों पे चढ़ जाओ और इस मजलूम पर पत्थर फेंको, आग फेंको। इसी असना में कि जनाब मुस्लिम जंग कर रहे थे, जनाब मुस्लिम के ऊपर किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने गर्म पानी फेंका, किसी ने आग फेंकी और जनाब मुस्लिम एक दीवार का सहारा लेकर अपने आप को बचा रहे हैं। इब्ने अशस ने एक और मकरो फरेब किया, एक जगह पर एक गड्ढा खोदा, उसके बाद उसके ऊपर कुछ चीजें डाल दी ताकि पता चले कि यहाँ कुछ नहीं है। जनाब मुस्लिम जंग करते करते उस गड्ढे के जब नजदीक आ जाते हैं तो उस गड्ढे में गिर जाते हैं। उसके बाद जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाता है। अज़ादारो जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके ला रहे हैं, जख्मों से चकनाचूर हैं, हर तरफ से जख्म ही जख्म है, खून बह रहा है। जैसे ही इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचे, इब्ने जियाद को सलाम न किया। किसी सिपाही ने कहा, ए मुस्लिम तूने अमीर को सलाम न किया। तो मुस्लिम ने कहा होगा ये तो तुम्हारा अमीर है, लेकिन अगर मेरा अमीर है तो हुसैन है जो मक्के से रवाना हो चुका है। गिरिया कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जनाब मुस्लिम ने किसी सिपाही से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे जरा पानी दे दो। अज़ादारो जनाब मुस्लिम के सामने पानी पेश किया गया। अभी पीना चाह रहे थे तो उस पानी के अंदर खून गिर जाता है और उस पानी को फेंक दिया। फिर दूसरा पानी लिया, वो भी खून आलूद हो जाता है। फिर तीसरा पानी लिया, वो भी खून आलूद हो गया। और उसके बाद जुमला कहा कि हम्द है खुदा की, तमाम तारीफे खुदा के लिए, शायद ये मुझे पानी नसीब में नहीं है तो मैं अर्ज करूंगा कि ए मुस्लिम तू करबला वालों की पहली कुर्बानी है और करबला वालों ने प्यासा ही इस दुनिया से जाना है, लिहाजा आपको ये पानी नसीब नहीं हुआ। अज़ादारो इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को दारुल अमारा पर ले जाकर कत्ल किया जाए। अज़ादारो जनाब मुस्लिम को ऊपर ले गए। जनाब मुस्लिम को भी कत्ल करना चाह रहे थे तो जनाब मुस्लिम ने कहा कि थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दो। जनाब मुस्लिम ने मक्के का रुख किया होगा और कहा होगा मौला मेरा आखिरी सलाम, मौला मुझसे गलती हो गई, मैंने कूफियों पे ट्रस्ट कर लिया, उन पर एतबार कर लिया और आपको मैंने आने की दावत दे दी, लेकिन अभी कूफे बेवफा निकले। अब मदीने मक्के से निकलकर कूफे की तरफ न आइएगा, अब आपके साथ ही वफा न करेंगे। अज़ादारो जनाब मुस्लिम के गर्दन को कलम कर दिया और लाश को नीचे गिराया गया। अगर इतना ही होता तो शायद हम मुस्लिम की शहादत पर गिरिया न करते, लेकिन उस मजलूम के लाश के साथ इस तरह से सलूक किया कि रस्सी बांध कर कूफे की गलियों में जनाब मुस्लिम की लाश को फिराया गया और जनाब मुस्लिम के सर को दरवाजे के ऊपर लटकाया गया ताकि दूसरों के लिए इबरत हो सके। मोहम्मद हमारे इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। खुदा बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुदा बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मोमिन बीमार हैं उनको शफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो हाजतमंद हैं उनकी हाजत रवाई फरमा। परवरदिगार बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद जो बे औलाद हैं औलाद नारीना अता फरमा।
خدا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں پر بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی صف عزائے حسینی بچھائی گئی ہے، پروردگار ان تمام مقامات کو محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، بالخصوص پاکستان میں جہاں جہاں